يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا 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 يا عيد الفرح والسعادة، عيد الفطر من بعد شهر الصيام. بارك الله فيك على هذه الزيارة. ما شفنا أبا خالد لكن شفنا ابنه. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا
إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله أكبر الله أكبر فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا صدق الله العظيم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يصلحك ويكون لك. بارك الله فيك. J'ai oublié la traduction, vous savez, يعني إن شاء الله avec nous notre frère le docteur Moustapha Smati va Inch'Allah il va nous parler et il y aura des questions et tout ça et nous le remercions يعني chaleureusement beaucoup. بارك الله فيك أخي على تلبية الدعوة وعلى الحضور ديالك إن شاء الله فليتفضل مشكورا إن شاء الله.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبارك الله فيكم على هذه الدعوة التي نتشرف بها، وكل مرة إن شاء الله نجي بكل فرح وسرور، على الأقل لتجديد الإيمان. Je viens à chaque fois avec un grand plaisir. Je réponds à cette invitation au moins pour recharger mes batteries, moi-même. Juste en vous rencontrant, je recharge mes batteries sans qu'il y ait vraiment quelque chose dans le sujet. Même là, le fait qu'on a écouté quelques versets coraniques avec une lecture d'une douceur, masha'Allah, تقبل الله تعالى من أخينا عبد الله وبارك له في أهله ووالده الذي علمه ورباه وعلمه القرآن الكريم. Donc, juste ces kilomètres qu'on a traversés, les quelques kilomètres, juste pour se ressourcer et recharger ses batteries, Inch'Allah Ta'ala, en vous voyant, en vous rencontrant, parce que les relations fraternelles, elles sont très très importantes et ça réchauffe le cœur. Voilà, ça c'est un premier point. Je remercie toujours les responsables de cette mosquée et l'assiduité des gens qui fréquentent cette mosquée. Ils sont toujours, alhamdulillah, présents. Wa barakallahu fikum, Inch'Allah. Notre sujet aujourd'hui, j'ai choisi cette thématique sur le fait que l'être humain, c'est le représentant d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, le suppléant d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. قضية الاستخلاف في الأرض. Parce que en réfléchissant avec tout ce qui se passe dans le monde, surtout lors de l'année dernière qui vient de s'écouler, فكرت بأنه صراحة بتعميق الفكر أنه السبب من الأسباب اللي تخلي الإنسان يحيد عن الطريق، وهو أنه ماهوش فاهم رسالته وماهوش عارف علاش الله تعالى أوجده فوق هذه الأرض. ونظن باللي كل إنسان يحب يعرف قصة الأسرة نتاعو، قصة الأسرة نتاعو راح يسأل الأب والأم نتاعو كيفاه جيتوا انتم للعالم هذا؟ راح يقولوا له باللي جدك وجداتك تزوجوا وقبلهم يابي توت اون اربر جينيالوجيك. فلما الانسان يعرف بانه الاسره نتاعو، الاب نتاعو تعب والام نتاعو تعبت وعانوا والى غير ذلك وكبروهم والى غير ذلك، راح يعطي قيمه للاسره هذه. ما يقدرش بين عشيه وضحاها يشوه صوره الاسره هذه وصورة رسالة الأسرة هذه. فعلى الأقل إذا كان غلط باباه وأمه يقول له شوف أنت راح تمس بالعائلة كاملة، أنت باباك راح تمس بشرف باباك وشرف الأم نتاعك وشرف جدودك ولا ذلك، فتلقاه دائما يبقى على الطريق. لماذا؟ لأنه يفكر في صورة وفي شرف وفي قيمة وفي نبل رسالة الأسرة نتاعه. متفقين عن المسألة هذه أظن. بصح المشكلة في الإنسان أنه إحنا نحوسوا على الأسرة القريبة، وعمرنا ولا بحثنا عن الأسرة البعيدة نتاعنا، عن الأصل نتاعنا. كاش إنسان ما يبحثش على أصله. لو تلقاو إنسان
جاء من أب وأم من غير علاقة زوجية، من غير علاقة زوجية، ومن بعد عرف باباه وما عرفش أمه، وإلا العكس عرف أمه وما عرفش باباه، تلقاه ما يرتاحش في الدنيا هذه إلا إذا عرف باباه وأمه. Dans une quête, j'arrive à la traduction après, تلقاه يبحث إذا على الأصل نتاعو، شكون الأب نتاعو والأم، وما يرتاح إلا إذا عرف الأصل نتاعو. فإحنا قصة بداية الحياة نتاعنا، قصة آدم وكيف وجدنا على هذه الأرض، ومن بعد الرسالة نتاعنا وكيف الله تعالى استخلف أبانا فاستخلفنا تبعا لخلافته، عمرنا ولا تأملنا فيها ولا بحثنا فيها ولا حبينا نعرفوا وعلاش أو ما هو سر الوجود نتاعنا في الأرض. Je disais donc, toute personne, elle est dans cette vie d'ici-bas et sur cette terre, toujours elle est en train de rechercher, de comprendre son origine. Et la preuve, toute personne de nous, pour comprendre l'origine de sa famille, elle est allée un jour poser la question à ses parents. Comment notre famille est arrivée. Donc ils vont lui raconter, voilà, les arrière-grands-pères, etc., comment ils se sont mariés, l'origine de la famille, elle vient de quelle région, de quel pays, etc. Et puis comment lui, il est arrivé dans ce monde et comment il a enfanté des enfants, et il va raconter ça à ses enfants, et ainsi de suite. Et je disais que si quelqu'un, il est arrivé dans ce monde en connaissant juste sa mère, mais il n'a pas connu son père. Ou l'inverse, il a connu son père, mais il n'a pas connu sa mère. Cette personne, elle ne sera pas tranquille tant qu'il n'a pas connu ses parents, les deux, son père et sa mère. Et vous entendez beaucoup d'histoires dans le monde que quelqu'un, il a passé des dizaines d'années à chercher l'origine ou à chercher son père ou à chercher sa mère. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'important pour l'identité personnelle. Quand il se réfère et il va s'affilier à quelqu'un, il va dire c'est mon père, c'est ma mère, c'est son identité, c'est une part de sa personnalité. C'est très important. Et nous, parfois, on ne fait pas l'effort de rechercher sur notre vraie identité, l'origine, notre origine de Adam et de Hawa, alayhima as-salam. Comment on est arrivé dans ce monde? Si on arrive à comprendre, on va comprendre après pourquoi on est sur Terre et quelle est la mission de l'humain sur Terre. لازم نعرفوا كذلك بأنه هدف الديانات وش هو؟ الدين الهدف نتاعو وش هو؟ Quel est le but de la religion? Pour que quelqu'un s'accroche à une religion, quelle que soit cette religion, pourquoi? Quel est l'objectif? La religion, son objectif, c'est de relier l'humain avec son Seigneur, n'est-ce pas? الدين الهدف نتاعو هو ربط الاتصال بالإنسان والخالق نتاعو والخالق نتاعو باش الإنسان يعرف الله تعالى. هذا هو هدف الديانة، ربط الإنسان بالخالق. Donc il y a un lien, une connexion qui soit établie entre l'humain et son Seigneur, et cette relation, elle est définie par les religions. Elle est définie par les religions. Et ça, on le trouve où? هذه وين نلقاوها؟ نلقاوها في القرآن الكريم في سورة البقرة. في سورة البقرة السورة الثانية بعد الفاتحة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذن الله تعالى خبر الملائكة، قال لهم راح نجعل في الأرض خليفة. فالملائكة كانت منهم ردة فعل تعجب ونشأ عن جهل، نشأ عن جهل الملائكة. عند كل واحد يقول لي كيف تتهم الملائكة بالجهل وهذا تطاول على الملائكة وكذا إلى ذلك. Je vais vous choquer davantage encore. Je vais y arriver. Il y a des choses. Pourquoi? Parce qu'on a des idées qui sont complètement fausses sur certaines notions de la religion. الملائكة تجهل بعض الأمور، ما تعلمش كلش. لماذا؟ لأن العليم الخبير هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم كل شيء.
لكن أعطى للملائكة علم لم يعطه لابن آدم، وأعطى لابن آدم علم لم يعطه للملائكة إلى غير ذلك. إذا الله سبحانه وتعالى قال للملائكة رايح نجعل في الأرض خليفة. فتعرفوا أنه بداية القصة نتاعنا باختصار شديد أن الله تعالى خلق آدم من طين، وهذا الطين أصبح حمأ مسنون، أصبح صلصال كالفخار، وبعد ذلك الله تعالى نفخ الروح في آدم عليه السلام، ثم بعد ذلك أمر الملائكة بالسجود لآدم. هذه بداية الخلق باختصار. فلما الله تعالى خلق آدم الملائكة كانت تتوقع حسب العلماء، علماء التفسير وعلماء القصص القرآني، كانت تتوقع بأنه من سيكون خليفة هو ابن آدم. دونك ولذا تعجلوا في الإجابة، قالوا الله تعالى أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. إني أعلم ما لا تعلمون. إذا نروح في بعض التفاصيل، وهو أنه من خلال الآيات هذه لازم نعرف بعض الحقائق. أولا أن الخليفة ماهوش إلا آدم، هو كل أبناء آدم. آدم كان الخليفة الأول، وأبناء آدم هم خلفاء الله في الأرض. فأنت وأنا خليفة في الأرض، أنت وأنا. لما نعرف روحي بأني خليفة في الأرض لازم ما نستهينش بالرسالة هذه. لماذا؟ لأن خلافة الله في الأرض هي خلافة تشريف وتكليف. الله تعالى كلف آدم وشرفه بأن يكون خليفة في الأرض. Je disais donc, Allah Ta'ala, quand il a créé Adam, de l'argile ou de la terre qui a été mélangée avec de l'eau, après elle est devenue de consistance dure, il a insufflé son âme dans ce corps-là, et puis il a demandé aux anges de se prosterner à Adam. Et ce n'est pas une prosternation d'adoration, ماهوش سجود عبادة، بينما سجود تقدير وتكريم. سجود تكريم لأن الله تعالى هو الذي أمر بالسجود لآدم إكراما لآدم. إذن ce n'est pas une prosternation d'adoration, c'est une prosternation de respect à Adam. Et à travers cette création, à travers ces versets coraniques qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cités في سورة البقرة, il faut conclure déjà d'emblée, c'est que ce n'est pas que Adam qui est le suppléant d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, c'est toute personne descendante d'Adam, il est suppléant. Donc toi et moi, on est des suppléants sur terre. Et celui qui est suppléant, c'est pas Allah Ta'ala, il l'a pas mis comme ça, par hasard. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ظنيتوا باللي خلقناكم عبث وحطيناكم فوق الأرض هذه عبث comme ça, par hasard, sans raison? Non, pas du tout. C'est pour une raison bien définie par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala il nous a mis sur terre parce qu'il a respecté l'humain, il a donné une importance à l'humain par rapport aux anges. Pourquoi? Parce que les anges, ils ont demandé cette faveur à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tu mets l'humain suppléant sur terre et tu ne nous as pas mis nous? Et nous, c'est les meilleurs adorateurs. C'est nous qui t'adorons sans arrêt, sans répit. On t'adore sans arrêt. Pourquoi tu as mis Adam et tu ne nous as pas mis nous? Mais la réflexion ou le raisonnement des anges, ce n'est pas la raison d'Allah subhanahu wa ta'ala pour laquelle il a mis Adam. Donc il va l'expliquer après. Donc il faut retenir, qu'on est suppléant sur terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on est suppléant, c'est un honneur. Si c'est un honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a attribué, nous a donné, est-ce que c'est honorable de notre part de ne pas
respecter cette responsabilité. est-ce من عقل الإنسان أنه ما يحترمش الخلافة والتشريف اللي أعطاه الله سبحانه وتعالى أنه وضعه خليفة فوق الأرض واحدة. ثانيا الله سبحانه وتعالى حرم الملائكة مما تطلعت إليه، تطلعت أن تكون خليفة الله في الأرض، قالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فالله تعالى أجابه إني أعلم ما لا تعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala, il a privé les anges de cette faveur, qu'ils soient les suppléants sur terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, les anges, ils se sont trompés. Et oui, on peut le dire et on ose le dire, ils se sont trompés. Et ce n'est pas un blasphème, c'est pas un blasphème. C'est quelque chose de réel. Ils se sont trompés parce qu'ils ont eu un faux jugement. Ils ont dit à Allah subhanahu wa ta'ala, comment tu vas mettre sur terre un successeur ou un suppléant plutôt, un suppléant, parce qu'Allah ta'ala n'est pas succédé, donc tu vas mettre un suppléant et qui va faire répandre sur terre du sang et il va répandre le désordre sur terre. Al-Malaïka, elle savait quelque chose qu'Allah ta'ala il lui a donné comme savoir sur l'être humain. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit non, c'est pas pour cette raison. Pour dire aussi, quand on entend qu'aujourd'hui il y a des bains de sang, que le sang, c'est devenu quelque chose de banal, ça coule sans arrêt dans le monde. Ça c'est déjà c'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Pourquoi? Parce que déjà, Al-Malaïka, ils ont commencé ou ils ont avancé cet argument. تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Donc l'humain, sa mission, elle n'est pas pour répandre le désordre, elle n'est pas pour faire couler du sang, mais quand il s'égare du chemin droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracé, il va tomber dans ce désordre et il va faire couler du sang sur terre. Quand il s'égare. Donc toute personne qui prend ce chemin-là de dérive, c'est un chemin qui n'est pas prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne peut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux gens de tuer les gens. C'est impossible. Si on comprend cette histoire, dès le début, on va dire déjà, ça c'est la dérive, ça c'est la déviance. Ça c'est la déviance. Un autre élément, Allah subhanahu wa ta'ala, il a expliqué pourquoi il a choisi Adam et pas Al-Malaïka. Je sais ce que vous ne savez pas, ce que vous ne savez pas. Et il a donné quelque chose que c'est important de la comprendre parce qu'elle est capitale dans notre philosophie et dans notre compréhension de l'islam. C'est capital. Et les gens qui n'arrivent pas à comprendre cette notion, ils vont tomber après dans de fausses interprétations et dans des dangers d'interprétation de certains versets coraniques. Allah Ta'ala بعد ذلك أردف قائلا مباشرة قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إذن Allah Ta'ala il a expliqué aux anges pourquoi il a mis Adam suppléant sur terre. وعلم آدم الأسماء كلها. Il l'a mis suppléant à cause de la science qu'il lui a donnée. Les anges, qu'est-ce qu'ils ont avancé comme argument pour qu'ils soient les suppléants sur terre? Eux, ils ont pensé que le mérite d'être le suppléant sur terre, c'est l'adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a surpris. Et il a dit non, le mérite ne revient pas à l'adoration, il revient à la science et au savoir. D'où, dans notre jugement aujourd'hui, partout dans le monde, on donne importance aux apparences, à la personne qui fait les adorations plus. Par contre,
d'autres, on ne donne pas importance à la science. Quand je dis la science, même la science théologique, au savoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné déjà dès la création, dès l'histoire de la création, que l'importance, elle est au savoir. Ce savoir qui va amener vers la bonne adoration. Vers la bonne adoration. Et aujourd'hui, nous les humains, on juge beaucoup plus sur les formes d'adoration et on ne donne pas de l'importance au savoir et à la connaissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, pourquoi j'ai mis l'être humain sur terre, c'est parce que je lui ai donné du savoir. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, tous les noms, tout compris. On ne va pas aller dans les détails, c'est quoi ces noms, mais tout le savoir nécessaire pour qu'il soit le suppléant sur terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Eh bien, donnez-moi votre savoir si vous êtes sincère et si vous êtes à la hauteur d'Adam. Si vous êtes à la hauteur d'Adam. Là, il a renvoyé les anges que finalement, il n'y a pas que l'adoration, c'est le savoir et la connaissance qui sont plus importants. On a une autre preuve un peu plus lointaine dans la chaîne prophétique. Quand on arrive à la vie du prophète, c'était quoi le premier verset coranique qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est quoi? Iqra. هل قال له اعبد؟ هل قال له اسجد؟ هل قال له؟ Non. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ وربك الأكرم. Il insiste. اقرأ. Va vers le savoir. Apprends le savoir. Apprends la connaissance. C'est cette connaissance qui va faire de toi un bon adorateur, un bon pratiquant. Sans savoir, sans connaissance, tu risques d'être un mauvais pratiquant, un mauvais adorateur, et tu risques même, au nom de cette religion, tuer des vies humaines. Tu peux faire couler du sang parce que tu manques de savoir. Et malheureusement, aujourd'hui, tous les gens qui parlent au nom de l'islam ou qui font tort à l'islam, c'est par manque de savoir, par ignorance, par un mauvais savoir qu'ils ont appris je ne sais pas d'où, et à partir de là, eh ben, ils se prennent pour les détenteurs du savoir, et les gens qui parlent au nom de cette religion, les représentants de cette religion, et là c'est un danger en soi. Donc, vous voyez, à travers l'histoire de notre existence, on arrive à comprendre pas mal de choses. Et puis, Allah Ta'ala, pourquoi il a demandé aux anges de se prosterner à Adam? Parce qu'il lui a donné un statut plus important. Du moment où il a un statut plus important grâce à cette connaissance, à ce savoir, eh bien, il a demandé aux anges de se prosterner parce que c'est une prosternation de respect. Sujoud ihtiramin wa taqdirin wa takrim bi'idhnin min Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? لأنه فضله بالعلم والمعرفة. Et c'est pour ça qu'il a demandé de se prosterner. On arrive à comprendre un peu ce qu'ils ont dit, nos savants, dans le passé. لعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. Nos savants et nos sages, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit un vrai savant, un seul. Il est plus difficile et plus résistant au shaitan, au diable, que 1000 adorateurs. Pourquoi? Parce que les 1000 adorateurs sans vrai savoir, ils sont vulnérables. Ils sont vulnérables, ils sont manipulables, et un shaitan, il peut éventuellement, ils peuvent être la proie du shaitan, du diable. Par contre, quelqu'un qui a le savoir, un savant, et puis il est adorateur, grâce à son savoir, il devient adorateur, et bien celui-là, un shaitan, il ne peut pas l'avoir.
il ne pourra pas l'avoir, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et même quand il tombe dans un péché, etc., ou dans les tentations que Shaitan lui a tendues, rapidement il va se repentir. Pourquoi il va se repentir? Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, mais grâce à ce savoir qui lui donne un éveil, un certain éveil qui le laisse tout le temps revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça, dans l'histoire toujours de Adam, il a eu le savoir. Mais est-ce que ce savoir il est suffisant? Là, on arrive, parce qu'au début, vous allez dire, docteur, il est en train de nous parler du savoir, et plus que l'adoration, mais le savoir ne suffit pas seul. Je suis tout à fait d'accord. Le savoir ne suffit pas tout seul. La preuve, elle est où? الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بين لنا أن العلم وحده لا يكفي. العلم وحده يكفي. لماذا؟ لأنه العلم هو منحة من الله سبحانه وتعالى، لكن لولا توفيق الله سبحانه وتعالى ما يوصلكش بعيد العلم هذا. فلما الله تعالى أعطى العلم لآدم عليه السلام، أعطاه هذا العلم، حب يبين له كذلك بأنه العلم نتاعك وحده ما يكفيش. ما تغترش بالعلم نتاعك. الملائكة قالوا ما تغتروش بالعبادة نتاعكم، الادوراسيون، لأنه أعطيت حاجة أكبر من هذا اللي هي العلم والمعرفة لآدم. ثم بعد ذلك توجه إلى آدم وقال له ما تغترش بالعلم نتاعك. Il faut garder la tête sur les épaules, il faut rester humble. والعلم هذا لازم له حاجة أخرى. مش لازم للعلم باش يكون نافع. لماذا؟ لأنه العالم غير كامل إلا بأمور أخرى. العالم ما يكون عالم إلا بأمور أخرى باش يقول لي كامل. Complet et parfait dans le sens minime de la perfection humaine. Parce qu'il y a des grades de perfection, on ne parle pas de la perfection absolue, de la perfection suprême, on parle de la perfection à l'échelle humaine. Pour que l'être humain devienne parfait au sens humain, il n'y a pas que le savoir. Il y a le savoir et l'expérience. L'expérience, c'est-à-dire, c'est qu'il descend sur terre et il va fréquenter les gens. Avec cette fréquentation, il va apprendre des choses que la science ne lui apporte pas, ne lui donne pas. Si on donne des connaissances à quelqu'un, il ne va pas mettre ses connaissances en pratique, il ne va pas aller loin. Ça reste des connaissances, même, il va les oublier. Mais la connaissance avec la fréquentation des gens, avec l'exercice au quotidien, là, ça va lui apprendre autre chose et il arrive avec, petit à petit vers la perfection humaine et il devient quelqu'un qu'on appelle quelqu'un de sage, quelqu'un, voilà, tout ce qu'on peut donner comme qualificatif. Donc c'est quelqu'un qui a le savoir, il a la connaissance et en même temps, il a mis cette connaissance en pratique avec la fréquentation. ولذا احنا لما نتعلموا امور اي واحد منا انا الفيرميي اللي يتعلم كيفاه سو لو بلون تيوريك يتعلم على المستوى النظري كيفاه يحط ابره اذا كان ما راحش حط الابره في واحد عمره لا يتعلم المعلومه تبقى هكذاك وان سودور يتعلم لا سودور اذا كان نهار ان جامي سودي كوك سو سوا عمره لا يتعلم والامام وحافظ القرآن إذا كان حفظ القرآن الكريم لكن ما تعلمش وما تعتعش وما تمرمدش معاه ولا غير ذلك ثم ما صلاش بالناس وغلط وارتبك ولا غير ذلك وصلحوا له الناس اللي من وراه كذا ما تعلم والو. لابد من الاحتكاك. العلم هذا اللي يخلي الإنسان يتطور ويصل إلى درجة الكمال الإنساني. تترتيب. Et c'est pour ça آدم عصى ربه. لماذا؟ لأنه تلقى علما ولم يتلقى تجربة. ما كانش عنده التجربة. Il était dans un état pur. Dans un état pur. مثل إنسان يكبر على سبيل المثال باش نبسطوا المسألة، إنسان يكبر في مجال ديني، التوبة والصلاة وكذا ولا غير ذلك في مجال الدين، وعمره لا اختلط بالناس، عمره لا شاف تبرج،
عمره لا شاف عري، عمره لا شاف ناس تتعامل بالربا، فساد، هذا يعرض عليه الفساد إلى غير ذلك. إنسان وإذا به دي جور روندومان بين الفينة والأخرى، بين عشية وضحاها يلقى روحه مع الناس. العلم هذا اللي تلقاه والتربية الدينية ما تكفيهش إلا إذا احتك بالناس، فلما يحتك يعرف بأنه فيه شد ومد، فيه أخذ ورد، فيعرف يقول بأنه هذه ردها، هذه ما تمشاش مع الدين، لكن ما انعزلش. je m'isole pas des gens, mais je vais mieux pratiquer ma religion, c'est tout en étant avec les gens. Tout en étant avec les gens. C'est là qui va te mettre en exercice, c'est pas l'isolement. Et c'est pour ça un des symptômes de la radicalisation aujourd'hui, et depuis tout le temps, c'est l'isolement. Un des symptômes, il y en a plusieurs symptômes, je ne vais pas vous citer tout ça, mais un des symptômes, c'est l'isolement. La personne, il s'isole, il ne fréquente pas les gens, etc. Pourquoi? Soi-disant pour préserver sa religion. أي دين هذا الذي أمرنا بأن ننعزل عن الناس؟ لابد أن نعلم حقيقة، وهي جبال. فقلت آدم عليه السلام كان على l'état pur، كان في حالة تاع صلاح مطلق. فلما وقع في المعصية، لأنه الله تعالى حذره هو وزوجته، قال لهم كاين الشجرة ما تاكلوش منها، الخير في الجنة راكم في الجنة، والخير غير منقطع، إلا الشجرة هذه ما تاكلوش منها. لكن آدم كان له علم، لكن هذا العلم الآن إذا أتى كونفرونتي على رياليتي راح يتواجه بالحقيقة. فآدم تطلع إلى الخلود كما يقول العلماء، تطلع إلى الخلود. Il voulait rester dans ce paradis. Il voulait rester éternellement dans ce paradis, et c'est une demande légitime, ou c'est une sensation légitime. Donc il voulait, parce qu'il est dans un paradis là où il y a tout, et il était très très bien, donc il voulait rester tout le temps sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a fait en lui cette envie. Al-Shaytan, il a senti que Adam alayhi salam, vraiment il était bien, il était content. Subhanahu wa ta'ala, il l'a renvoyé du paradis. Il l'a renvoyé et il a déclaré la guerre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il l'a déclaré aussi comme l'ennemi de l'humanité. Al-Shaytan, pour qu'il ne reste pas seul dans ce chemin-là de la dérive, il a essayé de faire tenter les humains. Donc il a commencé à tenter Adam, c'est la première créature humaine. Donc قال له الله تعالى نهاك عن أكل الشجرة، وشجرة الخلد هذه، donc toi tu veux rester, etc. Si tu peux goûter de cet arbre, et Adam alayhi salam avec sa femme, il a résisté du premier coup, mais ce savoir ne lui a pas permis de résister tout le temps. À un moment donné, il était tenté, il est allé donc prendre une pomme, il a mangé. لما كلاو من الشجرة هذه الله سبحانه وتعالى كان حذرهم déjà, ils étaient avertis bien avant. Une personne avertie vaut deux, n'est-ce pas, comme on dit. Et ils étaient deux, donc ils étaient quatre. Deux personnes averties, ils étaient quatre. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas fait de l'injustice. Il lui a dit قال له بأنه نهيتك أنت وزوجتك عن الأكل من الشجرة هذه، avec le risque مع الخطر بأنه لو تاكلوا تخرجوا من الجنة، et bien voilà, maintenant كليتوا من الشجرة هذه، et bien vous pouvez quitter le paradis et vous allez sur terre. Et c'est pas une punition, Chez d'autres, dans d'autres confessions, il parle du péché originel, et que Adam, c'est lui à l'origine du péché originel. وآدم ما عملش خطأ اللي نتحملوه احنا ما نتحملوا أي خطأ لأنه ما عشنا في الجنة ولا شفنا الجنة. Donc, on n'assume pas. وآدم c'était pas une erreur ou un péché original, un péché extrême.
C'est un péché humain. Pourquoi? Parce qu'il a été tenté, parce que ce savoir ne lui a pas suffi. Allah Ta'ala, il voulait lui apprendre pour qu'il le mette sur terre, il faut qu'il apprenne une certaine expérience. Donc il l'a mis en exercice. Il n'a pas résisté, ou il a échoué devant ce test qui est le test de l'arbre et de la pomme. Il l'a mis sur terre pour apprendre autre chose et donner l'origine à l'humanité. Oui. J'arrive rapidement, petit à petit, au raisonnement et au cheminement pour cette histoire et qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette histoire de notre existence sur Terre. إذن لما عصى آدم الله سبحانه وتعالى الله تعالى تاب عليه فوش قال الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إذن à cause de l'erreur, Adam, il a appris son savoir, le premier savoir, il ne lui a pas permis d'éviter l'erreur, mais maintenant, grâce à l'erreur, il a appris une adoration. C'est pour ça que j'ai dit, le savoir, il amène vers l'adoration. C'est quelle adoration qu'il a appris? L'adoration de Tawbah, le repentir. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Sans cette erreur, il n'allait pas apprendre le repentir. Et grâce à l'erreur, il a appris comment se repentir. فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Du coup, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il voulait que sur terre, il n'y aurait que du bien, que du bien. كان ينحينا إبليس من الطريق، معليش يخلينا إبليس، n'est-ce pas? C'est logique. Pourquoi il laisse le mal sur terre? Il y a des gens, parfois ils nous posent des questions, chacun de vous, certainement il a été confronté à ça. Si Allah Ta'ala il était juste, pourquoi il laisse le mal sur terre? Parce qu'ils n'ont rien compris dans cette philosophie de la vie et cette origine de la vie. Cette origine de la vie. Eh bien, le mal, il doit exister. C'est une obligation. C'est une prescription d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? On ne peut pas reconnaître le bien sans voir le mal. C'est pas possible. Comment on peut reconnaître la lumière s'il n'y avait pas l'obscurité? On ne peut pas. On voit la lumière là. Si on l'éteint, c'est grâce à l'obscurité qu'on va reconnaître l'effet de la lumière et le bienfait de la lumière. Donc sans Iblis, l'être humain ou le musulman ou le croyant, il ne peut pas être tout le temps en lutte. Il ne va pas monter dans les échelles du bien. Parce qu'il va monter dans les échelles du bien grâce à sa lutte avec soi-même et avec Shaitan. C'est pour ça qu'il va monter dans les échelons. Jusqu'à qu'il arrive à un certain niveau de piété. Et à chaque fois il tombe, il va revenir grâce au repentir comme c'était notre père Adam alayhi salam. N'est-ce pas? فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Après, toujours dans cette histoire, Adam alayhi salam, il a eu, après, une fois qu'ils sont arrivés sur terre, il a eu le premier enfant. Sa femme, Hawa, elle a eu la première grossesse. Et c'était une grossesse jumellaire. Vous savez, il y avait 2 bébés dans le ventre. Un garçon et une fille. Le premier garçon, l'aîné, il s'appelait Abil. Et il y avait sa sœur avec lui. Une fois qu'ils étaient enfantés, qu'ils étaient sur terre, ils ont commencé à grandir. Quelques mois après, une deuxième grossesse qui arrive. Donc il y avait encore une grossesse jumellaire. C'est-à-dire 2 fœtus dans le ventre. Il y avait Habil et sa sœur. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à Adam de marier le
garçon de la première grossesse avec la fille de la deuxième grossesse et le garçon de la deuxième grossesse avec la fille de la première grossesse. Pourquoi? C'était les premières naissances, donc le garçon et la fille du même ventre, de la même grossesse, c'était des vrais frères. Donc c'était illicite de se marier, c'était de l'inceste. Hein? S'il allait se marier, c'était de l'inceste. Donc le premier de la deuxième fille et le deuxième garçon de la première fille. Jusque-là, ça va. Donc c'est bon. Mais Abil, l'aîné, sa sœur, qui était dans le même ventre que lui, elle était plus belle que l'autre. Elle avait une beauté qui dépasse sa sœur, qui dépasse l'autre sœur. Il voulait à tout prix se marier avec sa sœur du même ventre, de la même grossesse. Et en refusant ça, en suivant donc un chemin, parce que la première rébellion, c'était qui a fait la première rébellion? C'était Iblis. Il a refusé le sujoud. Et là, Qabil, c'est le deuxième rebelle. Il prend le chemin de Shaitan. Donc il dit non, moi je n'accepte pas cette prescription. Ma sœur, elle est plus belle, ce sera mon épouse. Son père, il essayait de lui expliquer, rien à faire. Donc il voulait l'autre. Il a commencé à être jaloux de son frère qu'il allait se marier avec sa sœur. Et là, la nature humaine qui parle. Tabi'at al-insan, al-hasad, wal-ghayra, et tout ce qu'on veut, la jalousie, etc., qui commence à parler, qui commence à sortir, qui commence à se répandre sur cette surface de terre-là, les premiers humains qui sont sur terre. Il commence. Donc il a commencé à être jaloux de son frère. Il n'a pas pensé encore à se venger, mais déjà, en lui, il veut vraiment régler le problème d'une façon ou d'une autre. Adam alayhi salam, Allah Ta'ala pour régler ce problème, c'est ça, on va régler le problème. C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, لو أراد يحول قلب قابيل, si Allah Ta'ala, il avait toute la puissance, il pouvait changer les sentiments de Qabil, et c'est bon, Qabil il devient amoureux de l'autre fille, et le problème est réglé. Mais Allah Ta'ala, non, il voulait que l'humain qui change. C'est pas avec une baguette magique, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui va changer les humains par un miracle, c'est les humains qui doivent faire l'effort, parce que c'est une lutte permanente, ils doivent faire un effort. À partir de là, donc, il a donné une solution pour encore donner une chance à Qabil pour revenir un peu à la raison. Et donc, أوحى إلى آدم قال له, voilà, اطلب من كل واحد يقدم قربان. Chacun, il doit offrir une offrande à Allah subhanahu wa ta'ala. Qabil, c'était quelqu'un qui s'intéressait et qui travaillait dans l'agriculture. Donc, il s'intéressait, tout ce qui est, des coupures d'arbres, l'herbe, etc. Et son frère, Habil, le plus jeune, celui-là, il s'intéressait aux animaux. Donc, il élevait les brebis, les chamelles, etc. Les premières aussi créatures animales qui existaient en ce monde. Donc, chacun, il devait offrir au Seigneur, à Allah subhanahu wa ta'ala, une offrande. Et celle qui est acceptée, donc c'est lui qui va se marier donc, avec cette fille-là. C'est bon, jusque-là. Je ne vais pas dans les détails, mais sachez comment le signe pour qu'elle soit acceptée, le ulama disait qu'un feu qui descendait, un feu de couleur blanche, qui descendait, qui brûlait ou qui prenait un feu divin, qui prenait cette offrande, que ce soit quelque chose d'herbe ou une brebis ou une chamelle. Donc chacun il est arrivé avec son offrande. كل واحد جاب القربان نتاعو. واتلو عليهم نبأ ابن آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين.
إنما يتقبل الله من المتقين. Là, on arrive à la nature humaine, petit à petit. On est en face de deux personnages. Un qui veut du mal à tout prix. Et l'autre qui veut du bien, il utilise tous les moyens du bien. Il ne peut pas utiliser des moyens de mal pour arriver à son bien. Non, ça n'existe pas. Donc il utilisait. Il lui a dit, voilà, on va avancer notre offrande. Et dans le détail de cette offrande, Habil, le jeune, qui était pieux, qui était quelqu'un de sincère, est sûr de lui. Est sûr de lui, il n'a pas besoin, il n'est pas maquillé, hein, ce type. Il était intègre, il était sincère. Il a ramené la meilleure bête qu'il avait, la meilleure bête. Il a dit, moi je vais faire une offrande à Allah. Allah, mon créateur. Je ne vais pas lui donner la dernière bête, hein, la plus maigre, la plus, etc. Non, je donne la meilleure des choses. Eh bien, il est arrivé avec la meilleure bête qu'il avait. L'autre, tellement il a le cœur malade, donc il a ramené des végétaux de mauvaise qualité. Il les a ramenés. Donc déjà, le chemin, il est mal fait. C'est comme l'histoire que, je ne sais pas si je vous ai raconté une fois, le type qui voulait faire apprendre ou donner une régularité à son fils de faire la prière. Hein? Il lui a dit, si tu fais la prière pendant un mois, hein, bien comme il faut, je vais t'offrir un vélo. Pas de souci. Le fils, il a commencé pendant un mois, il ne ratait pas une prière. Il attendait le vélo. Et le mois est arrivé, la fin du mois, il a fini, il est arrivé à son père, papa, il est où le vélo? Il lui a dit, mais tu faisais la prière pour Allah, pas pour moi. Pourquoi tu veux le vélo? Il lui a dit, moi, de toute façon, hein, tu comptes. Tout un mois, je faisais la prière sans ablution. Hein, voilà. C'est-à-dire, il a senti un manque de sincérité de la part de son père, donc lui, il était moins sincère. Vous voyez? Donc, ça, c'est la nature humaine, c'est la psychologie. C'est la psychologie. Nous, les humains, parfois, on essaye de transformer les gens, on veut transformer les gens. Non, il faut respecter la nature humaine. Hein? La nature humaine, quelqu'un qui est dans le tort, qui est dans le mal, c'est pas toi qui as voulu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te l'a mis, ou il l'a mis dans cette épreuve, il te l'a mis à toi comme épreuve, et pour te juger comment tu vas te comporter. Hein? Des gens, des voisins qui font du tapage, c'est pas une raison, si eux ils font le tapage, que je vais moi me comporter de la mauvaise façon et je vais dire, eh bien, je vais leur casser ça et je vais leur casser ça. Non, si tu es prêt pour toi, si tu es indulgent, si tu es un homme de qualité et tu as plein de qualités, eh bien, tu vas bien te comporter et tu vas passer un message de tolérance et un message de courtoisie et un message d'amour à ces gens, même s'ils te font du tort et te font du mal. Et aujourd'hui, il y a des gens qui veulent changer la terre carrément. Hein? Une boîte de nuit, il faut la brûler. Et telle chose, il faut abattre les gens qui sont dedans, etc. Sans le mal, on ne verra pas le bien. On ne verra pas le bien. Le mal, il faut qu'il existe. Allah, c'est une volonté divine. C'est une volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne veut pas être plus divin qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est pas des divins. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas éliminé Ash-Shaytan. Il n'a pas éliminé Iblis. Il n'a pas éliminé le mal. Mais il nous a dit, nous, les croyants, comment vous devez faire, comment vous devez comporter, comment vous changez le mal en bien, mais avec la bonne façon. Donc, l'histoire des deux enfants de Adam sans m'attarder, et comme ça je laisse la place aux questions. Donc, il lui a dit, je vais te tuer. Tu veux te marier avec ma sœur? Hein? Eh bien, je vais te tuer. L'autre, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tellement c'est un homme de bien, Habil, un homme de qualité, hein? Qui a plein de vertus. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, لئن بسطت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك.
Si toi tu tends ta main vers moi pour me tuer, je ne vais pas faire le même geste. Je ne vais pas tendre ma main pour me venger, pour me tuer. C'est pas grave, tu me tues, c'est pas grave. Ce monde, c'est un bas monde. Hein? Il y aura une fin. Mais moi, je n'ai pas envie de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec du sang sur mes mains. J'ai envie de le rencontrer avec la paix, avec l'amour. Toi, tu veux le rencontrer avec le sang sur les mains, c'est ton affaire. Fais-le. Et bien l'autre, il continuait bien sûr à se révolter. Et bien il a tué son frère. Et il pensait qu'il a fait quelque chose de bien, mais après c'était les remords. C'était le remords, les regrets. Il a pris son frère sur son dos et il cherchait un endroit pour le cacher. Comment cacher sa bêtise? Comment cacher ce crime qui était le premier crime sur terre? Et à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala, il le renvoie vers son ignorance. Comme il a dit le malaïka, إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. Il a montré l'ignorance de malaïka pour dire vous ne connaissez pas grand chose, c'est moi le tout puissant qui sait tout. Voilà pourquoi j'ai choisi Adam. Et bien là, il a aussi dit à Qabil, eh bien je vais te montrer que ce corbeau, il connaît mieux que toi comment cacher une bête, comment cacher une victime. Voilà, et il lui a montré, une fois qu'il l'a déposé à un endroit, il voit un corbeau, deux corbeaux qui se sont entretués, et un, il était mort, et l'autre corbeau vivant, il a essayé de creuser dans la terre, il a enterré, d'où l'histoire de l'enterrement à même la terre. L'histoire, elle remonte à celle-là, pourquoi les musulmans ne font etc. Et même les gens qui, quand ils vous posent des questions, me posent des questions. Hein, pourquoi les musulmans enterrent à même la terre? Hein? Si on a ces connaissances, on peut renvoyer les gens à cette connaissance. C'est pas pour les musulmans, c'est pas une spécificité musulmane, c'est une spécificité de l'histoire humanitaire. C'est le premier crime sur terre. Voilà comment l'être humain a appris à enterrer un défunt. Et une fois qu'il a vu comment le corbeau a enterré son frère corbeau, ou l'autre corbeau, lui, il a enterré son frère, mais qu'est-ce qu'il a dit? Ya laytani kuntu mithla hadha al-ghurabi fa uwari sawata akhi. Et si vous analysez, regardez les versets coraniques, arj'u surat al-Baqara wa ta'amlu. Il n'a pas regretté son fait. Il n'a pas regretté son crime. Tout ce qui le tracassait, c'est son ignorance. Comment ce corbeau, il est meilleur que moi. Il a pu trouver une solution pour cacher son crime et moi je ne l'ai pas trouvé. C'était son obsession. Mais pour regretter ce qu'il a fait, la grosse bêtise, le crime, il ne l'a pas fait. Ce qui se passe aujourd'hui. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. On banalise les crimes, et pour regretter, il regrette des choses banales, mais il n'a pas regretté vraiment la grosse bêtise. C'est comme ça aussi, c'est la filière de qui? De Iblis. Iblis, il n'a pas regretté de ne pas oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Il a au contraire lancé un défi à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va essayer d'égarer tous les humains. Donc, et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a sorti du paradis. Bref, je pense, je m'arrête là pour essayer de parler de la psychologie humaine un peu, même si c'est un sujet qu'on peut l'aborder différemment dans un autre cadre, mais on essaie de le simplifier pour comprendre les humains dans nos comportements, avec nos enfants, avec les gens qui nous entourent. On essaye parfois d'effacer le mal et on se prend pour des gens qui ont la mission d'effacer le mal. Non, tu es là pour répandre le bien. Et si tu réponds le bien, le mal s'effacera de lui-même. Oui. Retenez ça, mes frères et mes sœurs. Et mes sœurs, si elles m'entendent, je ne sais pas, mes frères et mes sœurs, en répandant le bien, le mal s'effacera. Si on ne fait rien pour répandre le bien, eh bien le mal, il va tout le temps exister, il va s'amplifier. Voilà.
Mais si on ne comprend pas cette mission, eh bien, qu'est-ce qu'on fait sur Terre? C'est notre mission sur Terre. C'est pour ça que je disais pourquoi on est suppléant sur Terre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça. Et juste pour finir à la fin, pour dire qu'il y a des gens aujourd'hui, ils veulent de faire au mal, de faire au mot, un malux, dans le monde. Il y a des gens aujourd'hui, ils veulent changer des choses dans leur vie quotidienne. Ils ne font rien pour changer. Je donne un petit exemple. Beaucoup de jeunes ne votent pas aujourd'hui. Beaucoup de jeunes ne votent pas. Ils sont démissionnaires. Pourquoi le vote? Pourquoi le vote? Si quelqu'un ne met pas son bulletin, comment vous voulez que des choses peuvent changer? Et là, c'est si on a ce raisonnement, si je réponds le bien, le mal s'effacera, quel que soit le mal. On s'en fiche de définir le mal. C'est quoi le mal? Réponds le bien, le mal disparaîtra. Et ça s'arrête là, tout simplement. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم فإن كنت أصبت فمن الله وإن كنت أخطأت فمن نفسي والشيطان والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. Si vous avez des questions autour de ce sujet un peu philosophique mais important pour comprendre notre existence et notre origine et notre histoire, parce que c'est notre propre histoire. قصة حياتنا لو ما نفهموهاش, eh bien, on risque de rater pas mal de choses qu'on doit comprendre dans la vie. Wallahu a'lam wa a'lam. تفضل. بارك الله فيك أخي، جزاك الله خير الجزاء. كان كلام صادر من القلب ووصل إلى قلوبنا، فبارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء. S'il y a des questions, mais moi je veux revenir à une chose. Tu m'as fait penser quand tu as parlé de l'adoration et de la science. إلى عقلت على الأستاذ المصري قضية الشيخ أنطوني. يعني قضية الأخ ديالنا مصطفى، يعني كنا في لقاء البارحة افونتيير والشيخ المصري، يعني قضية العبادة والعلم، لادوراسيون إلى سيونس. وقال الشيخ أنطوني. الشيخ أنطوني من هو؟ هذا أخ دخل إلى الإسلام ب6 أشهر. Quelqu'un qui s'est converti 6 mois. Et alors dans le village مات واحد اسمه علي من المسلمين، لكنه كان مسكين شوية ما عنده علاقة بالإسلام يعني كذا. فوصل الخبر إلى الإمام، قالوا له مات علي وكذا. قال لهم الإمام إن شاء الله نغسلوه وصلوا عليه. فجاء الشيخ أنطوني قال لهم جامي de la vie. هذا كان مصري يقول لي الشيخ أنطوني. هذا يلا 6 mois. قال لي كيفاش؟ سي كيلكان كي ترين بارتو، كي بوا دو الكول، كي دي كاسمون. قال لهم سي كوا وزال دي كاسمون. فيعني قد يتفكر من الأخ هو راه كان قضية العبادة والعلم، ودار ضجة شوية ودار كذا، لكن الإمام الحمد لله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعا هذه القضية فيها كلام وكذا، غسلوه ودفنوه وصلوا عليه. المهم إخوة الإسلام، s'il y a une question, si quelqu'un veut intervenir, الحمد لله خاصكم تعرفوا نحن الحمد لله comme une famille، نحن إخوة. بارك الله في الأخ مصطفى، جزاه الله خير الجزاء. وإن كان الموضوع متشعب شوية وكذا، ولكن الحمد لله فهمنا الكثير واستفدنا الكثير الحمد لله. فإن شاء الله إذا كان سؤال أو كانت مناقشة يعني إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Juste une petite question. Quelle attitude à tenir face aux actes islamophobes ou simplement face aux islamophobes? Si ça permet de, comment dire, que tout le monde puisse avoir cette réponse un petit peu globale. Voilà. Il n'y a pas quelque chose de spécifique, mais globalement, quelle est l'attitude à tenir vis-à-vis de ces islamophobes? L'attitude, ce que je disais à la fin pour conclure, répondre le bien. Répondre le bien parce que de dire toujours, c'est sûr, il y a une carence, il y a une insuffisance dans la vraie présentation de l'islam, la vraie explication de l'islam.
Ça vient aussi de notre ignorance, souvent, où on a parfois de mauvais interlocuteurs, hein, des gens qui parlent au nom de l'islam sans connaître des choses importantes dans l'islam. Du coup, chacun il va sortir un verset sans comprendre le verset. Il n'a pas le béaba et les outils pour la compréhension de ces versets, de ce hadith, etc. Il n'a pas la maîtrise, donc, parmi les outils, l'arabe, littéraire, etc. Plein de choses. Mais je pense je raconte une histoire, même si, pour résumer un peu, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fi hayatou, il y en a plein d'histoires. Il suffit juste de revenir à la tradition prophétique, à la vie prophétique, on voit comment il s'est comporté. Subhanallah, c'est notre modèle. Et il venait d'avoir la révélation. Hein, la révélation. Et un jour, il croise une vieille, il est jeune, il venait d'avoir la révélation, il croise une vieille qui avait un couffin, hein, un panier chargé de courses, et elle lui a fait pitié, il voulait l'aider. Il lui a dit, je vais te déposer ce sac, je vais vous aider, et vous déposer ce sac devant chez vous. Mais il y avait un chemin, il l'avait aidé, mais tout le trajet, cette vieille, elle était mécréante, elle était associatrice, mais elle a entendu parler qu'il y avait un nouveau prophète. Elle a commencé à parler, elle ne savait pas que c'était lui. Eh bien, ce prophète, c'est un sorcier, c'est un ça, il est venu nous diviser, il est venu ça. Elle était en train de le hacher, hein, et de le massacrer, et lui, il ne voulait pas abandonner le bien qu'il était en train de le faire. Il continuait à écouter ça, sans réagir, et à faire le bien jusqu'au bout. En arrivant devant chez elle, il a déposé le couffin, hein, ou le sac, et il lui a dit, c'est bon, je vous laisse. Attendez, jeune homme, votre famille là, déjà, vous avez l'air d'être quelqu'un de gentil, quelqu'un, etc., ainsi de suite, parce qu'elle a vu que des qualités sur le trajet. Donc, parce que vous m'avez impressionné par votre comportement, j'aimerais bien vous donner un conseil. Quel est votre conseil? Surtout ne suivez pas ce charlatan et ce sorcier, ce prophète et tout ça. Alors sallam lui a dit, c'est moi. Ana huwa Rasulullah. فالمرأة de suite, أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. C'est une histoire de la première vie du prophète sallam en tant que prophète. Si c'était à nous, il lui balance le couffin sur la figure, il le jette, etc. Cette patience manque. Non. Quelle est notre mission? C'est vrai, il y a des choses qui font mal, souvent. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il avait tardé, ou même pas, à 2 jours, de rendre un bien, comme vous savez bien, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il était le digne de confiance. Et malgré les gens, ils ne croyaient pas en sa prophétie, mais quand ils avaient besoin de déposer des biens, des dépôts chez quelqu'un de confiance, eh bien, ils venaient chez Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu le gardes ça. D'accord? Même s'ils ne croyaient pas. Et ça, c'est très très important. Les gens, ils ne croyaient pas en sa prophétie. Mais malgré ça, ils déposaient chez lui parce qu'il était digne de confiance. Donc les gens, ils ne vont pas juger les musulmans sur les beaux discours, sur les paroles, etc., sur ce qu'ils voient tous les jours de ce musulman-là. Hein? S'il répond le bien ou pas, s'il est vraiment sensible aux souffrances des gens ou pas, s'il est au service des gens ou pas, et ainsi de suite, s'il est dans le jugement ou pas, ainsi de suite. Bref. Donc, il y avait un Yahoudi, il a lu le Taurat que le prophète Hada, al-Muslimin, il avait toutes les qualités citées dans le Taurat. Mais il manquait 2 qualités qu'il voulait vérifier. Ces 2 qualités, c'est lesquelles? L'indulgence, al-hilm,
Et en plus que tu le provoques, il devient encore plus indulgent. معناها كل ما يتعرض إلى الأذى يزيد حلما. Il a dit, pour vérifier ça, moi j'ai lu dans le Taurat que toutes ces qualités, elles sont dans cette personne. Mais il manque ces deux qualités, comment vérifier? Il faut que je le mette à l'épreuve. Il faut que je le teste. Il est allé, il était avec les compagnons, جالس, وكان حط عنده تمر, مخبي عنده, voilà, des pots, des dattes, etc. Il est allé, le Rasul sallam, il l'a pris par le cou, il l'a secoué. Il lui a dit, vous, les descendants de Abd al-Muttalib, son grand-père, hein, vous, les descendants de Abd al-Muttalib, vous êtes des gens traîneurs. Vous ne rendez pas les dépôts des gens à l'heure, hein, et au rendez-vous. Vous êtes des traîneurs et tout ça, voilà, il a compris. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qui m'a le hadith, s'est rapporté, ses yeux, hein, ou le globe oculaire s'est tourné, tellement il avait envie de défendre Rasul sallam et de corriger cette personne, comment il ose secouer à Rasul sallam, et puis comment il manque le respect à Rasul sallam dans la parole et dans le geste. Omar ibn Khattab, Rasul sallam, il l'a calmé. Non, 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 c'est pas ton affaire, en quelque sorte. Non. قال له يا عمر كنا في غنى عن هذا. On n'a pas besoin à ça et on n'a pas besoin à un accrochage ou quoi que ce soit. Tu aurais dû, Omar ibn Khattab, de me demander de lui rendre son dépôt à l'heure. Hein, à l'heure, comme il l'a demandé. Tu me dis au prophète, tu n'as pas rendu à l'heure, tu dois le faire. C'est-à-dire, il demande que quelqu'un, il lui donne la nasiha. Hein, quelque sorte. Et nous, aujourd'hui, on refuse la nasiha. Donc, لو طلبت مني حسن الأداء وطلبت منه حسن الطلب. Et tu aurais dû lui demander à lui de bien demander la chose. C'est tout. Et le problème, il se règle, il n'y a plus de polémique. C'est pas la peine. Le type, il a envoyé avec lui, Omar ibn Khattab, hein, tu vas chez moi et tu lui redonnes, voilà, son bien, et tu lui rajoutes quelque chose. Tu lui donnes un bien encore en plus. Comme récompense parce que tu lui as fait peur. Parce que quand il t'a vu réagir comme ça, etc., le type il tremblait, il flanchait les jambes, donc tu lui as fait peur, tu vas donner une récompense parce que tu lui as causé une peur. Comment ça, juste de causer une peur à quelqu'un, alors il a demandé de la récompenser et de réparer ça. Comment tuer des gens, hein, sans commentaire. Sans commentaire. Bref, le type il est allé avec Omar ibn Khattab, il a pris le bien, il a pris ce surplus, il est revenu pour dire devant la situation, parce qu'il a dit c'est pas possible, ça on ne peut pas me raconter, hein, des histoires sur ce prophète. J'ai tout vérifié et là je l'ai mis à l'épreuve, il était à la hauteur, donc c'est lui le prophète. Voilà, pour dire comment il y a une part de responsabilité importante, il y a un travail sur soi-même, il y a un travail de connaissance, hein, aussi pour bien éventuellement présenter la chose.